رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان. Cek satu, satu. Tes 1 2 tes. ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب.
من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهرا يا نبي السلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك المحبة والهداية والسلام حاء الحقيقة قد محى كل الظلام ميم المحبة والهداية والسلام حاء الحقيقة قد محى كل الظلام والميم محمود حوى طهر الخصال والدال داع للهدى والاعتدال يا نبي السلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك يا نبي يا نبي السلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك صلاة الله وسلام الله دوما عليك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب
عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا ربنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Kalau saya jalan dari belakang tuh kelihatan perbedaan di kiri kanan saya. Kiri dari kanan saya banyak, di kiri kayaknya kurang gitu ya. Tapi yang laki-laki tetap semangat ya. Oke. Saya punya hadiah. Siapa yang belum sarapan? Siapa yang belum sarapan? Siapa yang belum sarapan? Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau? Kalian belum sarapan mau-mau tapi tidak ada action. Kalau mau harus bergerak, kalau mau harus jalan. Ada lagi yang perempuan, siapa yang mau? Tunggu. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dari program studi PGSD. Tadi nama kakaknya siapa? Yang laki-laki deh. Tadi nama kakak nonanya siapa? Baru, belum ada 5 menit yang lalu nih. Kenapa? Oke. Ada yang mau coklat lagi? Mana yang mau? Ada yang mau coklat lagi? Ada yang mau coklat lagi? Ada yang mau coklat lagi? Mana yang katanya mau mana? Yang katanya mau mana? Yang katanya mau coklat mana? Saya tuh mana? Orangnya saya tuh mana? Yang berani maju saya kasih. Aduh, masih ada tidak ya? Boleh sini boleh. Tapi kali ini coklatnya tidak gratis. Pertanyaan saya, siapa nama Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang? Coba dipikir-pikir, kan udah PKKMB. Lupa, oke silakan duduk kembali. Ada yang tahu nama Bapak Rektor kita? Yang sudah ikut PKKMB kemarin pasti tahu.
Siapa nama Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang? Harus lengkap dari gelar depan sampai gelar belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakinah dari Prodi Syariah. Nama doktornya Prof. Dr. Profesor Dr. Zainul Wula, MPD, SPD, enggak sih? Prof. Dr. Zainul Wula, SPD, MSI. Betul? Betul kakak-kakak tingkat yang pakai jaket merah? Nama rektor kita betul begitu? Betul atau tidak? Oke. Potong pertukaran nih, nah kemarin dia di tes badan, hanya karena Bapak Vincent bisa kan. رضيت بالله ربا Oke. Saya masih punya hadiah. Yang belum dapat jangan berkecil hati. Saya mau tanya lagi. Bagaimana Bapak? Ini untuk mahasiswa baru Pak. Oke. Ada berapa fakultas di Universitas Muhammadiyah Kupang? Ada berapa fakultas di Universitas Muhammadiyah Kupang? Boleh? Jangan sebut 6 saja. 6 itu terdiri dari apa saja? 1. Fakultas Agama Islam. 2. Sudah saya bocorkan 1. Tinggal berapa? Tinggal 5. Oke. 5 itu apa saja? Boleh maju? Yang ngomong perikanan pasti dia anak perikanan. Boleh? Atau yang dari perempuan lagi? Tadi perempuan sudah 2 ya? Masa laki-lakinya kalah dengan yang perempuan? Calon-calon kepala desa, calon-calon kepala sekolah, ada politikus, ada ahli ekonom di sini juga, betul ya? Oh, ada wajah-wajah ustadz juga ternyata. Ada berapa fakultas di Universitas Muhammadiyah Kupang? Boleh? Silakan. Mahasiswa baru. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Herunisa Puageno dari Prodi Manajemen. Ada berapa fakultas di Universitas? Ada 5. Ada 5 atau ada berapa? Ada 6. Oke, boleh 5 yang kakak ketahui apa saja? Fakultas Ekonomi, Fakultas Perikanan, Fakultas Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Perikanan, Fakultas Keguruan dan Ilmu. Fakultas Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Politik. Ada Fakultas Ilmu Politik? Apalagi? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum, Pelan-pelan, pelan-pelan. Satu saya tidak gigit loh ini. Boleh. Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, Ekonomi, Ekonomi, Perikanan, Perikanan.
Agama Agama Islam. agama Islam. Satu lagi. Ekonomi. Lima Saka. Boleh silakan duduk. Nanti hadiahnya menyusul ya. Oke, ada yang bisa menyebutkan 6 fakultas? Kayaknya dia sudah dapat bocoran dari kakak tingkat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asniawati Jor. Pasti teman-teman sudah tahu kalau saya kemarin perwakilan penyematan. Tapi yang CC2 pasti tidak tahu. Saya berasal dari Flores, prodi akuntansi. Yang pertama Fakultas Ekonomi, yang kedua Ilmu Hukum, yang ketiga Visipol, yang keempat FKIP, yang kelima Ilmu Hukum. Tengah. Ilmu Hukum, akuntansi, Visipol, FKIP. Pak I. Tunggu. Visipol, Fisikal, itu akuntansi, ekonomi, ilmu hukum. Akuntansi tidak ada akuntansi. Ekonomi, ilmu hukum, Visipol, FKIP, perikanan. Sudah berapa tadi? Itu apaan? Satu lagi. PAI, perikanan, ekonomi, ilmu hukum, Visipol sudah, FKIP sudah. Satu lagi, ada yang bisa menyebutkan satu lagi? FKIP sudah. Ilmu hukum. Tengok. FKIP, Visipol, ilmu hukum, ekonomi, perikanan, agama Islam, FAI. Terima kasih. Oke, yang belum dapat jangan patah semangat, kita masih ada sampai besok sore. Insya Allah akan ada banyak hadiah bagi yang belum. Jadi siapkan jawaban, cari-cari informasi memang kepada kakak-kakak tingkat di belakang boleh, atau kepada dosen yang sudah teman-teman kenal juga boleh. ديننا حياة ديننا عطاء والكون من ضياء يستلهم الصفاء ربنا ارتضاه لنا كامل تمام قد جاء بالسلام والخير للأنام وأنا به رضيت وبنوره هديت سأظل ما حييت أقول في دعائي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا صلوا على النبي 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 رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم
وسلم سلم نبيا ورسولا. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done
موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus salihah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan Baitul Arqam Al-Islam Kemuhammadiyaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Kupang tahun akademik 2024-2025. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Kupang beserta jajarannya, yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, yang kami hormati Wakil Rektor se-Universitas Muhammadiyah Kupang, yang kami hormati Dekan dan Wakil Dekan se-Universitas Muhammadiyah Kupang, yang kami hormati Kepala Lembaga, Biro, dan UPT se-Universitas Muhammadiyah Kupang, yang kami hormati Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi se-Universitas Muhammadiyah Kupang, yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kupang, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa peserta Baitul Arqam Al-Islam Kemuhammadiyaan. Sebelum memasuki acara pertama, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Memasuki acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Rifda Ali, mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, hadirin dimohon berdiri.
hadirin disilahkan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia kepada Bapak Muhajir Musa, MPDI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Ketua Badan Pengurus Harian Universitas Muhammadiyah Kupang, yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, para wakil rektor se-Universitas Muhammadiyah Kupang, para dekan dan wakil dekan se-Universitas Muhammadiyah Kupang, kepala lembaga, kepala biro, dan kepala UPT se-Universitas Muhammadiyah Kupang, kemudian ketua program studi dan sekretaris prodi se-Universitas Muhammadiyah Kupang, wabil khusus adik-adik mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Kupang 2024-2025, ahlan wa sahlan bihudurikum fil Jami'ah Universitas Muhammadiyah Kupang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan Baitul Arqam di Aula Universitas Muhammadiyah Kupang. Mudah-mudahan niat kita, langkah kaki kita akan menjadi catatan amal baik di akhirat kelak. Kemudian selawat kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Bapak Rektor dan khususnya adik-adik mahasiswa sekalian, jadi tujuan kegiatan Baitul Arqam ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang keislaman kita, menciptakan kesamaan dan kesatuan sikap, integritas, wawasan dan cara berpikir di kalangan anggota perserikatan dalam melaksanakan misi Muhammadiyah. Kemudian Baitul Arqam juga diselenggarakan untuk lebih memahami hakikat Muhammadiyah. Perlu kami laporkan kepada Bapak Rektor bahwa kegiatan Baitul Arqam ini insya Allah dilaksanakan 2 hari, hari ini dan besok. Adapun mahasiswa muslim pada tahun ini sebanyak 520 orang. Kami ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor yang selalu memberi support, memberi dukungan penuh untuk kegiatan-kegiatan di kampus ini, wabil khusus kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar selama 2 hari, dan besar harapan kami kepada adik-adik untuk menyimak, mendengar materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri nanti. Akhir kalam, kami minta dengan hormat kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, Bapak Profesor Dr. Zainur Wula MSI, untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor sekaligus membuka dengan resmi Baitul Arqam Al-Islam dan Kemuhammadiyahan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Kupang tahun akademik 2024-2025. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Zainur Wula SPD MSI, disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur, Bapak Muhsin SAGMH, beserta seluruh jajarannya. Ini ada berapa ini? Ada kurang lebih ada 5 orang, 6 termasuk saya. Jadi ada wakil ketua 1, wakil ketua 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan, Profesor Dr. Haji Sani Marianto MPD, Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Kupang, beserta Bapak Sekretaris, Bapak Husain Lanan, SIP, MSI, MH. Ini jangan salah-salah sebut ini. Yang kami hormati dan kami banggakan, Wakil Rektor 1, 2, dan 3, ini lengkap Pak Kandidat Dr. Abdul Majid, Pak Dr. Bacotang, Kandidat Dr. Samsul Bahari, kemudian para dekan kayaknya lengkap ini. Dari ujung, Ibu Kandidat Dr. Nurdia Lestari, ada Ibu Siti Halija, ada Dr. Siti Sahida Nurani. Ini yang namanya sering disebut-sebut oleh para pengkhotbah. Jadi kalau di mimbar itu pasti nama Sahida disebut terus. Ini orang tuanya pilih nama tidak salah dia. Sahid terus. Yang kami hormati juga, ini ada wakil rektor, ada dekan Fisipol, Pak Dr. Syarifuddin Darajat, ada juga dekan ekonomi, Bapak Dr. Syarifuddin. Pak Syarifuddin, kami turut berbelasungkawa ya atas wafat ibundanya Pak Dr. Syarifuddin MM. Semoga amal ibadah almarhumah semasa hidupnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, ini dekan Fakultas Agama Islam Bapak Marwan Ghazali, SAG, MAG. Kemudian para pejabat, ini ketua LP3M-nya belum, kepala BAK-nya ada, para kepala bagian ada lengkap ini, ketua Prodi, sekretaris Prodi, kepala UPT. Kemudian yang kami banggakan, rekan-rekan, sahabat karib saya, para mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Muhammadiyah Kupang, tahun akademik 2024-2025, khususnya para mahasiswa yang beragama Islam. Mari kita beri aplaus untuk ke 520 orang. Alhamdulillah dari waktu ke waktu terjadi peningkatan yang luar biasa dari kalangan Muslim, Islam yang kuliah atau sekolah, ya, yang sekolah di Universitas Muhammadiyah Kupang ini, ya. Tahun ini 520. Sebenarnya tahun lalu juga dekat-dekat seperti ini juga, ya. Tapi menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Pertumbuhan yang besar sekali itu di Prodi Pendidikan Agama Islam. Itu 100 lebih orang, ya, khusus di PAI. Ini khusus di Pendidikan Agama Islam. Kemudian juga di Ahwal Al-Saksiyah, Prodi Ahwal Al-Saksiyah, itu juga ada peningkatan. Dan ini Bapak Ibu, mari kita apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya kaum muslimin Islam, yang memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada lembaga amal usaha Perserikatan Muhammadiyah yang bernama Universitas Muhammadiyah Kupang untuk mendidik, membina, mengkader, ya, para generasi muda kita untuk menyongsong masa depan yang cerah. Presiden, khususnya pemerintah Republik Indonesia, selalu menyebut angka 2050
Jadi kalau hitung dari sekarang berarti 25 tahun ke depan. Jadi Bapak Ibu saya hitung, saya tidak menyebut orang lain, saya sebut pribadi saya sendiri. Saya tamat tahun 93. Saya meraih profesor itu di 1 Mei 2023. Jadi Bapak Ibu bisa hitung hampir 20 tahun lebih. Ya, 20 lebih tahun. Tapi kalau hitung dengan masa kerja tentu lebih sedikit. Yang kedua, dihitung dengan jabatan fungsional juga termasuk belum sampai lebih dari 20 tahun. Karena saya baru memperoleh jabatan akademik bersama sahabat saya, Dr. Haji Ahmad Atang, tepatnya di 1 April 2005. Jadi dalam jangka 2005 sampai dengan April, sampai dengan 1 Mei 2023 baru profesor. Doktornya itu saya meraih tepatnya di 2012, artinya di usia 48 tahun saya meraih gelar doktor. Jadi Bapak Ibu bukan sesuatu yang tidak mungkin, kalian juga begitu. Jadi jangan berpikir bahwa kuliah untuk sekarang enggak. Lama prosesnya ya. Itu yang orang sebut tidak instan. Jadi butuh waktu. Kenapa Presiden Jokowi selalu menyebut 2050? Karena itu memang jangka waktu sekian itu masa emas betul. Itu usia 40-an, 50-an itu usia yang matang dan sangat produktif. Itu Bapak Ibu. Bedanya kalau di luar negeri, ya seperti di Eropa, Jepang, Cina itu beda. Mereka sampai dengan ini, karena usia harapan hidup mereka itu di atas 85 tahun. Jepang sekarang sudah tembus di angka 90-an, usia harapan hidup. Kalau Indonesia kan belum, di angka usia 60-an. Jadi ini penyebabnya karena tingkat pendapatan kesejahteraan hidup. Ya. Jadi membuat orang tuh mati cepat karena tidak sehat, tidak segar, juga karena stunting, tumbuh tidak subur, tumbuh tidak wajar dan seterusnya. Jadi hari ini Bapak Ibu melakukan kegiatan mengikuti program Baitul Arkam. Itu program Universitas Muhammadiyah Kupang. Seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah begitu, ya. Bukan hanya kita, seluruhnya. Dan itu salah satu bentuk penanaman ideologi, ideologi keislaman. Kemudian ideologi keorganisasian. Ya, jadi beda ya, ideologi keagamaan dan ideologi keorganisasian. Tapi kalau Muhammadiyah, ya sama. Karena kita menjalankan Islam itu sesuai dengan perintahnya Nabi Muhammad, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi organisasi Muhammadiyah juga begitu. Tumbuh dan berkembangnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tidak pernah terlepas dari itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang masih muda belia ini, jika Anda ingin menciptakan generasi benar-benar yang bernama emas, sesuatu yang sangat berharga bagi dirimu dan keluarga, masyarakat dan bangsa, maka letakkan dari sekarang. Tanam dan pupuk serta sirami dari sekarang. Jangan pernah main-main. Ya. Kami yang omong ini kita sudah terlebih dahulu merasakan. Kami lakukan hal-hal itu dan tidak instan. Ya, jangan percaya pada hidup itu adalah takdir semata. Jangan terlalu percaya pada faktor keberuntungan. Lucu itu. Nanti kalian tak akan belajar. Benar, saya ngomong ini nggak akan saya bohong 1000 kali. Nggak akan pernah kalian dapat sukses yang instan dan keberuntungan itu kecil sekali. Kecil sekali. Ya, kecil sekali. Lalu apa? Jawabnya cuma satu, kerja keras. Kerja keras sesuai dengan positioning kalian semua. Jika kalian hari ini orang tua kalian mempercayakan kamu semua 520 orang untuk datang sekolah di Universitas Muhammadiyah Kupang, maka lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Belajar yang baik, disiplin, etosmu ditingkatkan, budayamu disiplin, budaya belajar, budaya baca, budaya menulis, budaya kerja, budaya datang pagi dan segala macam. Itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita, terutama perintah agama kita Islam. Jangan pernah berpikir waktu itu akan terulang lagi. Bahkan banyak orang menyebut, filosof menyebut, itu lebih dari busur panah. Bahkan bisa lebih dari kecepatan cahaya. Itu Bapak Ibu. Jadi nggak akan terulang lagi. Nah oleh karena itu lakukan sesuatu yang terbaik untuk kalian, yaitu disiplin belajar. Jangan pikir keberuntungan, gak ada itu. Tidak akan muncul,
tidak akan jadi orang sekaget-kaget itu. Profesornya tiba-tiba, kok profesor, kok bisa ya, lu cuma, kok bisa, apa sebutnya kok bisa? Itu kok bisa itu kata-kata pemalas. Kata-kata tidak mau baca, tidak mau menulis, tidak mau belajar. Itu namanya kok bisa. Gak ada faktor keberuntungan semata tuh enggak. Tapi kerja keras. Hasil dari kerja keras, buah dari kerja keras yaitu membaca, menulis, kuliah dengan rajin, memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang berikan, baik dari sisi kesempatan maupun finansial. Orang tua dengan penuh keterbatasan, dengan sulit seapapun, orang tua memberikan kans kepada anak-anaknya untuk baca. Kalimat yang paling gampang dihafal adalah orang tua itu tidak mau anaknya bodoh sama ke orang tuanya. Itu sama seperti bapak saya di kampung juga dulu begitu. Ingat nak, kamu jangan sama ke bapaknya. Bapak ini cuma SR 3 tahun. Tuh, kamu harus lebih baik dari bapak. Ini kata-kata spirit, motivasi, spiritualitas, ya. Kata-kata dorongan agar kita itu seperti itu hidupnya. Lalu mereka berusaha. Jadi orang tua itu bukan hanya bilang jangan seperti bapakmu saja, titik, enggak. Dia berusaha. Apakah sebagai pelaut, pedagang, petani, peternak, mereka berusaha untuk mencari nafkah, menghidupi anaknya yang sekolah itu. Nah, oleh karena itu berdosalah kita kepada Tuhan, terutama kepada orang tua, jika terus-terus menyalahgunakan kebaikan yang orang tua berikan untuk kita sekolah atau kuliah dengan main-main. Kalau Anda ingin tidak jadi penonton, Anda ingin tidak jadi korban di 2050, maka lakukan sekarang. Itu. Tanam dan pupuk serta siram dari sekarang. Lalu menjaganya dari segala macam supaya dia tumbuh subur. Itulah hidup manusia. Tidak ada yang instan, tidak ada yang kebetulan. Itu berproses. Tuh. Jangan berpikir bahwa kita begini terus. Termasuk ya dalam kemajuan apapun. Jika kita bicara tentang negara, organisasi, sosial kemasyarakatan, Perserikatan Muhammadiyah di Nusa Tenggara Timur, juga Universitas Muhammadiyah Kupang, juga begitu. Sebagai rektor saya tidak pernah berpikir, mimpi saja enggak, untuk pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan kepercayaan. Kita sebagai penerima tamu. Penerima tamu itu tuan rumah. Bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur sebagai Perserikatan Muhammadiyah di NTT. Enggak ada yang instan. Enggak ada yang kebetulan. Tidak ada PP itu memberikan begitu-begitu saja. Enggak ada itu. PP itu terdiri dari para pesohor dunia. Bukan Indonesia saja, dunia. Muhammadiyah itu dunia. Pemikir-pemikirnya orang-orang yang jenius. Orang-orang yang hebat, luar biasa. Punya power, punya pengaruh terhadap perkembangan Islam. Dakwah kita di seluruh dunia. Apakah dakwah dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, terutama di dalam dunia kemanusiaan dan perdamaian sosial. Itu peran Muhammadiyah besar banget itu. Kok bisa-bisanya memberikan kepercayaan kepada kita Universitas Muhammadiyah? Apa sih hebatnya? Nah, itu standarnya PP yang tahu. Kalau kita bilang kita bisa, kita mampu, itu enggak ada. Tuh. Belum ada apa-apanya kita ini. Kalau saya banding dengan perguruan tinggi yang lain, ya, belum apa-apanya kita. Tapi kok bisa PP memberi kepercayaan? Itu tidak turun dari langit. Berdasarkan survei, berdasarkan riset, berdasarkan pemikiran, berdasarkan pertimbangan, macam-macam dari segala sisi, maka kita ditetapkan jadi tempat penyelenggaraan milad Muhammadiyah dan juga tanwir Muhammadiyah. Ya. Di seluruh Indonesia orang bakal hadir. Ya. Termasuk nanti kita doakan ya semoga presiden datang ke sini. Jika itu terjadi, sayalah orang yang paling bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jika benar-benar itu terjadi. Karena di masa kepemimpinan saya sebagai rektor datang dua presiden yang berbeda. Presiden Jokowi dan juga Presiden Prabowo. Itu Bapak Ibu.
Jika di tahun 2018 saya baru menjabat 1 bulan lebih jadi rektor, tahun 2024 belum sebulan Prabowo menjabat, pas sebulan. 1 bulan persis, ya, karena pelantikan 20 Oktober, beliau ke sini 21 November. Jadi persis 1 bulan. Itu Bapak Ibu. Ini bukan soal andai-andai, bukan soal kebetulan, bukan soal instan, bukan soal keberuntungan, enggak. Itu memang berproses, kita menunjukkan kemampuan kita, kinerja kita terutama. Apa Bapak Ibu? Kenapa PP sampai memberikan begitu besar kepada kita sebagai tuan rumah? Apa yang paling mahal? Ya, biasanya bahasa agama kita sebut itu. Hah? Dakwah. Ada yang lain? Coba mahasiswa. Kenapa kok PP sambil bisa menunjuk? Ya, Universitas Muhammadiyah Kupang, perserikatannya, universitasnya, amal usahanya. Itu kenapa? 1, trust, kepercayaan. Tuh, ya, kepercayaan Bapak Ibu. Bukan apa-apa, kepercayaan. Jadi itu Bapak Ibu, termasuk kalian yang datang itu, 520 orang itu. Kenapa kamu mau datang-datang? Emangnya di lain nggak ada? Karena kamu percaya pada lembaga ini, Universitas Muhammadiyah Kupang ini. Itu kepercayaan. Termasuk juga, Bapak Ibu lihat, 2.200-an orang itu mayoritasnya non-muslim. Besar banget kepercayaan orang Kristen, Katolik, Protestan terhadap Universitas Muhammadiyah Kupang. Itu luar biasa. Ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Kita berikan ya kepada seluruh rekan-rekan saya, teman sahabat karib saya, para dosen dan karyawan. Mari kita lakukan ini yang terbaik. Ya, kita berikan pembinaan ya. Kita lakukan apa? Pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian catur dharma perguruan tinggi ya, Muhammadiyah. Kita lakukan dengan baik agar apa? Kualitas lembaga ini terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Nah, orang percaya kita, kepercayaan muncul itu karena kualitas. Dalam dunia produksi, dalam dunia industrialisasi, dalam dunia yang hubungan dengan konsumen, produsen, ya, itu kalimatnya hanya itu, kepercayaan. Kepercayaan muncul karena kualitas barang dan jasa yang kita produksi. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita mendapat kepercayaan luar biasa dari masyarakat Nusa Tenggara Timur, berarti itu karena kita berkualitas tinggi. Lembaga survei menempatkan, silakan ya dicek. Saya tidak pernah ngomong sembarang-sembarang. Tuh. Cek saja lembaga survei. Lembaga perguruan tinggi, pendidikan tinggi swasta terbaik sekota Kupang itu Universitas Muhammadiyah Kupang. Itu Bapak Ibu. Cek di itu. Di YouTube atau apa di media sosial itu macam-macam ya. Kalau di NTT itu 57 Bapak Ibu. Perguruan tinggi swasta di NTT itu 57. Belum di negeri. Tuh. Di atas 70-an. Peringkat kita silakan dicek. 3 ke atas. Tuh. Jadi itu Bapak Ibu ya, mohon perhatikan ya. Sekali lagi rekan-rekan para mahasiswa ya. Agar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Lama studi di Universitas Muhammadiyah Kupang 4-5 tahun. Tergantung Bapak Ibu. Mau memperlambat lebih bagus lagi. Rektor paling senang kalau orang lambat kan uang SPP-nya tambah banyak. Ya, kalau mereka mau kan. Tapi kalau mau cepat silakan ya. 4 tahun. Jangan kelewatan cepat juga, orang tidak akan percaya. Masa secepat itu? Kuliahnya dari mana? 147 SKS kok kayak orang apa itu ya. Jadi itu Bapak Ibu, negara itu sudah mempertimbangkan dengan sematang-matangnya tentang kemampuan orang dalam setiap semester. Berapa besarnya SKS ya? Berapa besarnya kemampuan orang untuk kuliah itu. Jadi tidak asal taruh pergi. Itu.
Itu kemampuan manusia sangat terbatas. Jadi sekali lagi harapan saya mohon dengan hormat ya, para mahasiswa mahasiswi ini mengikuti program Baitul Arkam ini dengan sebaik-baiknya. Memang kita sudah ada bekal agama, ada bekal ini, tapi masih kurang ya. Di Muhammadiyah itu banyak tingkatannya. Saya itu mungkin berapa puluhan kali. Tapi itu saya rasa masih miskin banget saya. Aduh, pengetahuan saya masih rendah sekali. Jadi makanya setiap penyelenggaraan event-event yang berhubungan dengan Darul Arkam, macam-macam tingkatan, saya selalu ikut. Selalu ikut. Dan bukan pagi begini, sampai pingsan. Ya, pokoknya, ya, penyelenggaraan mulai dari jam 3 pagi, jam 3 dini hari, itu sampai jam 11, bahkan setengah 12 malam. Kalau saya ikut itu, begitu. Belum lagi, bangun jam 3 pagi disuruh, pagi, jam 7 itu masih mau senam lagi. Bayangkan, senam dengan keadaan kondisi yang linglung. Ya itulah, namanya menjadi orang, ya begitu. Jadi, kita bersyukur pada Tuhan, kita diberikan kemampuan seperti itu. Nah, oleh karena itu, jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Kemampuan kita miliki, apa yang ternyata kita ini belum ada apa-apanya. Harus isi terus. Jadi ilmu itu butuh penyegaran. Ya, penyegaran terus begitu ya. Jangan bilang, oh saya kan sudah doktor, saya sudah sarjana, saya kan tidak mau baca. Ketinggalan loh. Nanti kalau orang bicara lain, kamu itu tidak pernah tahu tentang bagaimana ilmu itu berkembang setiap menit dan detik. Oke, itu di zaman dulu boleh. Zaman dulu tuh butuh 3.500 tahun untuk menghasilkan sebuah pengetahuan baru. Ya. Untuk buat tembikar saja butuh 3.500 tahun. Belum lagi yang lain-lain. Kita baru bagus itu ketika ditemukan mesin uap oleh James Watt. Itu baru bisa, sudah ada mulai perubahan-perubahan pengetahuan. Kemudian abad 20, 21 itu yang pertumbuhannya luar biasa. Dan perubahannya itu setiap minggu, bahkan setiap hari. Terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Nah oleh karena itu, mari kita dalam ruangan ini, kita harus butuh banyak belajar. Apalagi dunia sekarang terus bergerak maju, berubah. Di samping itu rekan-rekan para mahasiswa untuk memperkuat basis keimanan kita Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Dari sisi keagamaan juga dari sisi keorganisasian Perserikatan Muhammadiyah. Saya harap para mahasiswa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terlewatkan karena kesempatan ini sulit untuk terulang kembali. Ya, Bapak Ibu sekalian. Dan langsung dibuka ya. Dan Bapak Ibu sekalian, atas izin kita semua, Pak Ketua PWM, Ketua BPH, para pejabat struktural di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kupang, dan rekan-rekan, adik-adik, sahabat karib saya, para mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kupang, dan dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan Baitul Arkam bagi mahasiswa-mahasiswa baru yang beragama Islam di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kupang pada hari ini Selasa 17 September 2024 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat hidayat bagi kita semua untuk kemajuan Perserikatan Muhammadiyah di Nusa Tenggara Timur dan Universitas Muhammadiyah Kupang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya foto bersama. Izin Bapak Rektor, Bapak Ketua PWM, Bapak Ketua BPH, dan juga jajarannya untuk berdiri seperti kemarin PKKMB. Teman-teman mahasiswa juga saya undang untuk berdiri. Kita foto bersama. Bapak Ibu dosen, saya mohon kesediaannya untuk berdiri juga. Iya, posisinya kayak kemarin. Teman-teman mahasiswa, saya mohon untuk berdiri sebentar.
Oke, saya hitung mundur. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, demikianlah rangkaian acara pembukaan Baitul Arqam Al-Islam Kemuhammadiyaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Kupang tahun akademik 2024-2025. Kami ucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf apabila selama kegiatan berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan juga mahasiswa sekalian. Saya Rizka Syafir Amalia pamit undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu kakak-kakak ganteng mempersiapkan tempat, ada yang mau, tadi perempuan sudah banyak, sekarang dari laki-laki, ada yang mau ngasih sepatah dua kata setelah sah jadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang? Ada? Ada tidak? Kasih kesan, pesan apa begitu? Ini jangan bilang izin kamar mandi, astagfirullah. Ada yang mau kasih pesan dan kesan setelah jadi mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Kupang? Tenang, dapat hadiah. Ada? Kalian senang tidak jadi mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Kupang? Senang. Kalau senang cuma dipendam sendiri tidak ada yang tahu, makanya perlu diungkapkan di depan. Ada yang mau sampaikan isi hatinya? Mana? Siapa yang bilang ada tadi bertanggung jawab? Ayo. Kayaknya bukan dia tadi yang ngomong. Mana? Ayo. Yang perempuan jangan mau sama mahasiswa kayak gini yang masa maju ke depan tidak mau, apalagi nanti jadi kepala keluarga gitu kan. Ada yang berani? Satu. Siapa yang mau memberikan kesan dan pesannya? Ada? Mahasiswa manajemen, mana mahasiswa manajemen? Tanggung jawab. Saya tidak gigit. Ayo. Ayo.
latihan. Oke. Kasih tepuk tangan dong.